घड़े दे उत्ते एक होर घड़ा, उहदे उत्ते एक होर घड़ा भी रख लैंदियां ने, हथ छड्ड के तुरियां आउंदियां ने, तीन तीन घड़े सिर ते रख के गल्लां करदियां, पर ध्यान घड़ियां विच हुंदा। गां चली जांदी बाहर चरण वास्ते, अपना बच्चा घर छड्ड के ध्यान बच्चे विच हुंदा। मां विहड़े 'च झाड़ू दे रही है, ध्यान बच्चे विच हुंदा। किन्ने ही प्रमाण दे ते नामदेव जी ने, कहने जदों कोई काम कर रहे हुंदे आ तां साडा ध्यान परमेश्वर नालों ना टुटे, ध्यान जरूर लग्या रहे उस पासे नूं। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, बड़ा भारी सुख हुंदा उहदी दृष्टि होण नाल। दृष्टि तां हुंदी है जे अपना ध्यान उहदे विच रहे। जे अपना ध्यान टुट गया फिर अपनी प्रीति टुट गई, फिर कोई गल नहीं। ध्यान नहीं तोड़ना अपना, जदों तक अपना ध्यान रहेगा परमेश्वर विच, उदों तक परमेश्वर का ध्यान भी अपने वल रहिंदा। क्यों? एक ध्यान भी एक सूक्ष्म चीज है, प्रमाण बिना नहीं समझ आउणा। एक महात्मा नूं पुछिया सी भी जद असीं तुहानूं याद करते हैं तुहानूं किवें पता लग जांदा? उदों बहुत पुरानी गल 20 साल पहलां पुछिया, कहने जदों तुहाडा ध्यान मेरे च नूं आउंदा ना तो एक तुहाडा बहुत छोटा जिहा रूप मेरे सामने खड़ा हो जाता आके, फिर सानूं पता लग जाता कि वो याद कर रहा फलाना बंदा। मुसीबत वेले महाराज सच्चे पातशाह कहने जाहू काहू अपनों ही चीत आवे। जो मर्जी कोई कही जाए, जा डंडा वजदा है, सट वजदी है, जाहू काहू अपनों ही चीत आवे। बंदा कहना हाय मां, फिर मां ही याद आउंदी। सट वज गई तां गुरसिख नूं सतगुरु याद आउंदे ने, वाहेगुरु वाहेगुरु करदा। हे सच्चे पातशाह अपना ध्यान मुसीबत विच सतगुरु वल हो जाता है। जदों मुसीबत नहीं हुंदी उदों अपना ध्यान नहीं हुंदा। महाराज कहने जे तू हर वक्त ही मेरे वल ध्यान रखे तैनूं मुसीबत आवे ही ना। और मेरी रेंज विच रहा कर, तू मेरे नाल संपर्क रखिया कर अपना हर वक्त। मेरे नालों संपर्क तोड़ देना फिर मुसीबत खड़ी हो जाती, फिर संपर्क जोड़ना फिर की फायदा। हर वक्त संपर्क विच रहा कर। नहीं मूँह नाल कई बारी वाहिगुरु कहा जाता, नहीं भी कहा जाता, तां ध्यान तां रखिया कर घट्टो घट्ट मेरे वल। ध्यान नाल ही तेरा काम ठीक कर देंगे। सो इस करके सतगुरु महाराज कहने ध्यान विच ही सारे कारज हो जाते हैं। हर रस पावै बिरला कोय, बिरला ही बंदा है जिहड़ा नाम रस की प्राप्ति करता है। जिन चाखिया से जन तृपताने, जिन्हां ने चाखिया है जुबान नाल धारण किया हिरदे च, वो तृप्ति आ गई उन्होंने नाम जप के। पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, वो पूर्ण पुरख बन जाते हैं, हुण डोलते नहीं हैं विकारां विच, माया विच, पदार्थां वल देख के जां बगाना रूप देख के, बगानी माया देख के मन नहीं डोलदा उन्हां दा, उल्टा अगले नूं भी डुला दिंदे ने। वेसवा द्वारे महात्मा खड़ गए, बरसात बड़ी है, छज्जा जा बनिया मकान दे बाहर खड़ के जाके, दरवाजा खुला है, वेसवा आई दीवा लैके कौन है? जब महात्मा ने अपना चेहरा घुमाया, दग दग करदा लाल रंग दा चेहरा, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। देखदियां सार ही दर्शन वेसवा की बुद्धि बदल दिती। इन्नी शक्ति दे मालक हुंदे ने। चरनां ते ढह पई, महाराज मेरा भी पापण दा भला कर जाओ। महात्मा ने उन्हां दा भी भला कर दिता। सो इस करके सतगुरु महाराज कहंदे ने पूर्ण पुरख जिहड़े बन जांदे ने ओह डोलदे नहीं हुंदे। शुभ हर भरे प्रेम रस रंग, एक हुंदा शुभ ते र, एक हुंदा सो भर। हुण बोलण दा तरीका है शुभ हर, शुभ हर है तो इकट्ठा ही है। शुभ हर भरे, नक्को नक भरे पे ने प्रेम रस रंग। रब दे प्रेम रस रंग दे विच नक्को नक महात्मा भरिया होया है। प्रेम दा तां उन्हां नूं ही पता हुंदा है, सानू की प्रेम दा पता? प्रेम दा तां गुरु अंगद देव गुरु अमरदास महाराज नूं पता, जिन्हां ने प्रेम दिखाया। प्रेम दा तां बीबी भानी नूं पता है, जिहने पीढ़ी दे थले हथ ही देता अपना, सारी बांह नीली हो गई, खून निकल आया। महाराज कहने ये की कर दिता, एडा भार चढ़ाता मेरे सिर दे उत्ते। प्रेम दा तां उन्हां नूं पता है जिन्हां ने प्रेम कीता गुरां दे नाल। उपजा चाओ साध कै संग,
ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੇ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਰੋਮਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਤ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਿਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਤਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈ ਵੀ 2 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਸ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, 2 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾ। ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਤੇਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਣਾ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਦਾ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ,
ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰ ਗਿਆ ਪਰ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜੀਵ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ 20ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਲਾਇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਈ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਆਹੀ ਸਮਾਂ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦੂ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੂਰਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਇਹਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਛਾਲੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਪ੍ਰਾਣਾ, ਲੰਗਾਹਾ, ਪੈੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਪਾਠ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਬੰਧ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਤੋਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਲੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦਾ ਲੜਕਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਪੰਡਤਾਣੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪਾਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਪੰਡਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਦੇਗ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਗ ਕਰਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਜੀ ਕਰਦਾ 6 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੂਲ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੇਟਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ।
जिन्नी भी कमाई कीती है वह फल दिंदा है। प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई, सो क्यों विसरै। फिर वो क्यों विसरदा अपना वाहिगुरू आपां नूं। जद दुनिया दे अंदर कोई बंदा अपना कोई काम कर दिंदा आपां नूं विसरदा नहीं है। फलाने बंदे ने मैनूं नौकरी लवाया, फलाने ने मेरा फलाना काम कराया, फलाने ने मेरा फलाना काम कराया। तो महाराज गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, जे घाल ना भंन है, ਜਿਹੜੀ तेरी कीती हुई घाल कमाई है ਉਹਨੂੰ ਭੰਦਾ नहीं, ਤੋੜਦਾ नहीं, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਘਨ नहीं ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। महाराज आपां नूं पुछदे ने भी तैनूं ये क्यों भुल गया जिहड़ा तेरी घाल कमाई नूं बेअर्थ नहीं गवाउंदा। सो क्यों विसरै जे कीया जानै, जिहड़ा तेरे कीती हुई सेवा नूं, तेरी कीती हुई भगती नूं, तेरी कीती हुई भावना वाले कर्म नूं चंगी तरह जाणदा है, वो तैनूं क्यों भुल गया, वो क्यों विसर जांदा तैनूं। महाराज कहने सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाए। गुरु नानक देव जी कहने मेरी मां वो मैनू क्यों विसर जावे। सो क्यों विसरै जिन सब किछ दिया, जिस वाहिगुरु ने सारा कुछ दिता आपां नूं। महाराज कहने चेता कर, रामैया के गुण चेत प्रानी, कवन मूल ते कवन दिष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ आगन में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझा प्यारा, दूध भर जोवन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साग सैन, मुखा प्याओ बैठ कौ दैन, यह निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लिहो तो नानक सीजै। ये सारी अष्टपदी ही दर्शाउंदी है भी क्यों विसर गया तैनूं। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे, क्यों विसर गया तैनूं, क्यों भुला दिता वाहिगुरू नूं। सो क्यों विसरै जे जीवन जीया, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਬਾਲਕ जन्म तो ही ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। मात गर्भ में आपन सिमरन देते हैं तुम राखन हारे हो, क्यों भुल गया तेनू। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, वो क्यों भुल गया। माता के उदर में तेरी रक्षा करने वाला। असल में जीव का कसूर यह है, ये अकिरत घण है। महाराज कहने अकिरत घणता का दोष मनुख ते ही आउंदा ज्यादा, क्योंकि ये जिहड़ा जीव है ये जदों कितों इहदा काम निकल जाता है उत्थे ही मूँह मरोड़ जाता अपना, बस मेरा काम हो गया। माता दे उदर विच तां सिमरन करदा सी कि उत्थे अग लगण दा डर सी, सड़न दा डर सी। जदों ही संसार च प्रगट हो गया विचों गर्भ निकल आया, खसम विसार दुनी चित लाया। महाराज ने जिवें भजन किया छेवें पातशाह ने, एक बाज ते बंदा ये दो जने रजे हुए काम नहीं करते है। जदों मनुख कितों रज जाता है उतों भज जाता। फिर पहला गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दर ते नक रगड़दा, सवेरे आके 1 बजे आ जाता, 2 बजे आ जाता, क्यों भुखा मरदा। ज्यों ज्यों माया शुरू हो गई आउणी, कामकार वध गए, फिर आउणा बंद हो गया। सो महाराज कहते ये मनुख जिहड़ा इहदी आदत है, जदों कम निकल गया
ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਬਸ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕਾਢੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਬਸ ਇੰਨੇ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਉਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭਨ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ ਭਈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਮ, ਇਹ ਸਜਣੋ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸੰਤੋ ਮਹਾਤਮੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਚੰਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਤੋ ਮਹਾਤਮੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ।